ਬਟਨ 6ਵੀਂ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 12 ਦੀ ਅਭਿਆਸ 12.3 ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ? 30 ਦਿਨ ਦੀ। ਤਾਪਮਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 10 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ। तो तापमान किन्ने डिग्री डिगेगा? तापमान नूं x मान लिया। ध्यान नाल समझो बेटा, जिस चीज़ की गल हो रही है, दिनां की गल हो रही है, मैं दिन 30 दिन लिख ले। तापमान की गल हुई, मैं तापमान लिख लिया। हुण दूजे लाइन दे विच तापमान की गिरावट इसी नाल चलती रहे तो अगले 10 दिन के खाते विच 10 आ गए, तो तापमान पता करना, उत्थे x आ गया। तो हुण असीं की करना हुंदा है, इस रकम नूं इहदे नाल गुणा करनी हुंदी है, बराबर है इस रकम नूं इहदे नाल गुणा करनी हुंदी है। मतलब 30 गुणा x 10 गुणा 15, ये बन गया बेटा जी 30x बराबर 150। ਇਹਦਾ मतलब जो x का मूल पता करना होएगा तो 150 उपर आएगा, तो 30 भाग करेगा थले आके 0 0 कट्टी गई। ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 3 ਦੇ पड़े तो 15, 3 एकम 3 पंजू 30 15 ਹੁੰਦਾ है। ਇਹਦਾ मतलब x कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? 5 डिग्री सैल्सीअस। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ इस सवाल का आंसर आ गया है ना। सौखा तरीका बेटा, इस तो सौखा तरीका सवाल नूं करन दा नहीं हो सकता। इस गल का ध्यान रखना है। हुण इंग्लिश वाले बच्चों ने सारा सेम लिखना है, बस इत्थे दिन की थां तुसीं डेज लिख देना है, तो इत्थे तापमान की थां तुसीं टैंपरेचर लिख देना है। बस इन्ना ही फर्क है बेटा, कोई भी औखा काम इस विच नहीं हैगा। हुण तुसीं 6वां सवाल देखो, सेम इसी तरीके नाल समझाया जाएगा तुहानूं। कहंदा साइना 3 महीने, हुण 3 महीने, तो इत्थे महीने की गल हो रही है, असी महीने लिख दिते 3। किराया, उस तो बाद किराए की गल हुई है तो असी किराया लिख लिया, है ना सौखा। किन्ने रुपये? 7500 रुपये लिख लिया। अगली लाइन दे विच कहंदा उसनूं पूरे साल का कितना किराया? पूरा साल, एक साल च किन्ने महीने हुंदे ने बेटा? 12। इत्थे ध्यान रखियो, जदों उपर महीने की गल हो रही है तो इधर भी महीने लिखने हैं ना। तुसी पूरे साल की गल कर रहे हो तो एक साल दे विच 12 महीने होंदे हैं, है ना। इसका मतलब 12 महीने दिते गए ने, तो किराया तुसी कढ़ना है, इसलिए उसनूं की मान लिया गया? x मन्निया गया। ठीक है ना। हुण तुहानूं पता ही है कि 3 गुणा x बराबर 12 गुणा 7500। ये सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि 3x नाल गुणा कर रहा है तो 3 उत्थे जाके भाग करेगा, तो 12 गुणा 7500 के थले 3 आ गया है। हुण कटिंग करांगे तो 3 दे पहाड़े ते 3 एकम 3 4 30 12 हुंदा है। इसका मतलब x का मूल पता करने लई सानूं 7500 नूं 4 नाल गुणा करना पेगा। 0 0 5 चौका 20, 0 पर 2, 7 चौका 28 29, तो x कितना आ गया बेटा? 30,000। तो रुपये 30,000 साडा आंसर आ गया बेटा। तो इस तरह इस सवाल नूं भी बड़े ही सौखे ढंग नाल कंप्लीट किया है। अगला सवाल देखो। हुण कहंदा है कि 4 दर्जन केले का मुल 60 रुपये है। 4 दर्जन, 4 डजन्स। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि एक दर्जन दे विच किन्ने हुंदे ने? एक दर्जन विच 12 केले हुंदे ने, तो 4 दर्जन दे विच किन्ने होए? 12, 4 नाल गुणा करांगे, 12 चौका 48 केले। ਇਹਦਾ मतलब 48 केले किन्ने ने तुहाडे कोल? 48, तो उन्हां दा मुल किन्ना है? रुपये 60। मेरी गल समझ लगी बेटा कि जदों उन्हें कहा कि एक दर्जन, 4 दर्जन केले, देखो 4 दर्जन केलिਆਂ ਦਾ मुल 60 रुपये है, तो मैं पहला 4 दर्जन ਦੇ ਵਿੱਚ केले किन्ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ पता किया है। एक दर्जन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 12 केले ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो 4 दर्जन ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने ਹੋਣਗੇ? 12 चौका 48 केले। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਨੂੰ 48 केलिਆਂ ਦਾ मुल रुपये 60 हो गया। ठीक है ना। ਹੁਣ कहते 12 रुपये 50 पैसे, मतलब ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 12 रुपये 50 पैसे ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 रुपये 50 पैसे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਲੇ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ x ਆਏਗਾ। बस इस गल का ध्यान रखो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि कित्थे असीं वैल्यू भरनी है तो कित्थे x मनना है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ चीज़ पता करनी है वो हैगी केले किन्ने होणगे, बनाना किन्ने होणगे। देखो कोस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 460, हाउ मैनी बनानाज, तो बनानाज दे विच x आएगा। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ है तो ਇਹਨੂੰ गुणा करनी है। देखो x गुणा 60 बराबर 48 गुणा 12.50, तो 60 जाएगा 48 गुणा 12.50 के नीचे, है ना सौखा। हुण तुसीं सवाल नूं हल करन लगे हो, ध्यान रखियो। x बराबर 48 गुणा 1250 बटा
60 ਗੁਣਾ 100, क्योंकि दशमलव ਨੂੰ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ 100 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 0 ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 12 ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੜੀਏ, 12 × 12, 12 दूनी 24, 12 ਤੇ 36, 12 ਚੌਕਾ 48 ਤੇ 12 ਪੰਜਾ 60। ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ 5 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 125, 25 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 25 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਚਿਆ ਹੈ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਕੇਲੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 12.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 10 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ 72 ਪੁਸਤਕਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 72 ਨੇ ਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰ 9 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 40 ਪੁਸਤਕਾਂ, ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 72 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ 40 ਗੁਣਾ 9 ਤੇ x ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 40 ਗੁਣਾ 9 ਬਟਾ 72 ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ 9 × 9 8 9 72 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 40 ਉੱਪਰ ਤੇ 8 ਥੱਲੇ, 8 × 8 8 5 40। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 40 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 594 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ 594 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲਣ ਤੇ 108 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ 594 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ 108 ਲੀਟਰ। ਫਿਰ 1650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਗਏ ਬੇਟਾ, 1650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਾਂ x ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ, 594 ਨੂੰ ਅਸੀਂ x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਾਬਰ 1650 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 108 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1650 ਗੁਣਾ 108 ਬਟਾ 594 ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 594 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1650 ਨੂੰ 108 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 178200 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੈ 594 ਜੋ ਕਿ x ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 594 ਦਾ ਪਾੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ 594 ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 594 ਦੇ ਵਿੱਚ 594 ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 594 ਦੇ ਵਿੱਚ 594 ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ, 594 ਏਕਮ 594 ਤੇ 594 ਦੇ ਵਿੱਚ 594 ਜੋੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1188। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 594 ਜੋੜੇ तो साढ़े को आ गया 1782। ध्यान नाल देखो बेटा 1782 इत्थे भी है सेम रकम है ना। ਇਹਦਾ मतलब 594 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ 3 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1782 ਆਇਆ, ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡਾ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 300 ਲੀਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। बहुत ही सौखे ढंग नाल सवाल नूं कंप्लीट किया है बेटा। इस गल नूं ध्यान रखना है कि असीं दूरी ते डीजल का डब्बा बनाया है तो सिंपल तरीके नाल सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखो 10वां सवाल। राजू ने 150 रुपये विच 10 पेन ते मनी ने बेटा इत्थे दो बच्चे ने, एक राजू एक मनी। एक पासे राजू लिए क्वेश्चन करांगे, एक पासे मनी लिए। राजू ने 150 रुपये इत्थे की है मुल है, मुल कितना है 150 रुपये ते पेन किन्ने खरीदे उसने 10। मनी ने मुल कितना दिता 84 रुपये ते पेन किन्ने खरीदे आ 7। ठीक है ना। हुण पता करो किस ने पेन सस्ते खरीदे। तो इसका मतलब असीं ये पता कर लेना कि राजू ने एक पेन किन्ने का खरीदा ते मनी ने एक पेन किन्ने का खरीदा। तो मुल असीं पता करना है। जिन्हें एक पेन सस्ता खरीदा होगा तो उन्हें ही सस्ता खरीदा है ना। तो इस तरह साडे कोल एक बॉक्स बन गया है।
ਰਾਜੂ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ 150 ਗੁਣਾ 1, ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 150 ਗੁਣਾ 1/10। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੂ ਨੇ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੀ ਨੇ 7 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ 84 ਗੁਣਾ 1, ਤਾਂ x ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 84 ਗੁਣਾ 1 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। 7 ਦੇ ਪੜ ਤੇ 84 ਬੇਟਾ 12 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਨੇ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੇ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਮਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੀ ਨੇ ਪੈਨ ਸਸਤੇ ਖਰੀਦੇ। ਲਿਖ ਲਿਆ ਮਨੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਨੇ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਸਤੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਮਨੀ ਗॉट ਦ ਪੈਨਸ ਚੀਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ 6 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 42 ਰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਅਨੂਪ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਅਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ ਅਨੂਪ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ 6 ਓਵਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਓਵਰ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ 6, ਫਿਰ ਹੋਈ ਰਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੈ 42, ਤੇ ਅਨੂਪ ਨੇ 7 ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਰਨ ਬਣਾਏ 63। ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੀਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੂਪ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਨ ਬਣਾਏ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ, 6 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ 42 ਗੁਣਾ 1, ਤੇ x ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 42 ਗੁਣਾ 1/6 ਲਿਖਾਂਗੇ। 6 ਏਕਮ 6, 6 ਸੱਤੂ 6 42, ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੀਸ਼ਾ ਨੇ 7 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਨੂਪ ਲਈ। ਅਨੂਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਗੁਣਾ x ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ 63 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ 63 ਗੁਣਾ 1/7। 7 ਏਕਮ 7 ਸੱਤੂ ਨਾਮ 63। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੂਪ ਨੇ 9 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵੱਧ ਰਨ ਬਣਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਿ ਅਨੂਪ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਅਨੂਪ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਨੂਪ ਮੇਡ ਮੋਰ ਰਨਸ ਪਰ ਓਵਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ 11ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।